Welcome to another lecture of solid state electronics. So in the previous class, we have discussed about the density of states. Okay, we have discussed about the density of states function, etc. Now, today we will discuss a mathematical problem of that density of state function. If I ask you that what is the density of state function, then you will reply me, sir, this is the available seats for the electrons. This is available seats, these are available seats for electron. By density of states, I come to know that how many seats are available for electrons to sit on. Electron বসার জন্য কি পরিমাণ জায়গা দরকার সেটা বোঝা যায় ডেনসিটি অফ স্টেট ফাংশন দিয়ে। এখন দেখেন এখানে আমাদের এই ফাংশনটা ছিল। সবাই কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন, কথা শুনতে পাচ্ছেন? একটু বলবেন একজন। আগে স্যার। হ্যাঁ বললেন না বললেন? জি স্যার। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, this was our favorite function which gives us a notation, which gives us a direction that how many seats are available, how many states are available for electrons to sit on. Here this is 4 pi 2 m. M is the mass of the electron. M is the mass of the electron. H is the constant. Okay. এখন Planck constant যেটা ছিল আমাদের, ঠিক আছে? Now E is the energy. is the energy. Now by this formula, if you inject any values, then you will know the density of states. Now এখানে একটা অঙ্ক দেখবেন. Here is a math. This math will be done today. To calculate the density of states per unit volume over a particular energy range. এখানে পার্টিকুলার এনার্জি রেঞ্জ দিয়ে কি বুঝাইছেন স্যার? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই পার্টিকুলার এনার্জি রেঞ্জ? কারো যদি কোনো কিছু কোশ্চেন থাকে মাইক অন করে বললেন। হ্যাঁ, আমি এখন চ্যাটে যদি কোনো কোশ্চেন রাখেন আমি দেখবো না। আচ্ছা, দেখেন, সাপোজ if I ask you that you want to know the energy and the state of electrons, ঠিক আছে? যে সাপোজ at this ধরেন যে this is my density of states and suppose this is my energy. With increasing energy, the density of states is increasing. Now for a discrete energy value, we have a discrete energy of states, discrete number, fixed number of energy states. But if someone, suppose this is 2, but if someone is asking you that how many energy states are available from 4 to 6, what you will do? আপনি কি করবেন? If someone is asking you to how many energy of states is available for the range of 4 to 6, what you will do? আপনি কি করবেন? এখানে দেখেন, আমি যদি আপনাকে একটা কোশ্চেন করি যে সাপোজ আপনার কাছে you have 10 watermelons. You have 10 watermelons. 10 watermelons. Now, তরমুজ আছে 10টা. Now each watermelon cost 100 টাকা. Each watermelon cost 100 টাকা. এক একটা watermelon 100 টাকা করে খরচ হয়. So if you have 10 watermelons, what will be the total cost? You will tell me, sir, এটা কি জিগেলেন? এটা তো সহজ। এটা হলো 1000 টাকা. But what you have done here, you have added 100 10 times. খেয়াল করেন, আপনি 10 দিয়ে গুণ দিবেন, বাট গুণটা আসলে কি মিন করে? What is the multiplication actually means? You have added 100 10 times. এখন এখানে আপনি যে you want to know the density of states between 4 and 6. So there are so many energy levels between them, isn't it? অনেকগুলো এনার্জি লেভেল আছে. So if you add the density of states between this energy level, আপনি যদি একটার পর একটা যোগ করেন, you will get the total density of states. এই যে এটার মতো যে আপনি 100 টাকা, you have added 100 টাকা 10 times. That is how you get the 1000 টাকা. So for 4 to 6 range, you are adding the density of states. এখন how in the numerical sense,
হাউ ক্যান ইউ অ্যাড জিনিসটা নিউমেরিক্যাল সেন্সে কি বুঝে, কিভাবে বোঝায়? ইন্টিগ্রেশন সাইড দিয়ে, সাইন দিয়ে। সো ইন্টিগ্রেটিং দ্য ডেন্সিটি অফ স্টেটস ওভার এ সার্টেন পিরিয়ড অফ এনার্জি, অথবা ওভার দ্য সার্টেন রেঞ্জ অফ এনার্জি। মানে এই যে আপনি যোগ দিচ্ছেন, এই যোগ দেওয়াটা যখন অনেক, দেয়ার আর সো মেনি ভ্যালুজ, এবং ভ্যালুগুলোকে ছোট 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 ভাগ করে যদি আপনি যোগ দেন, তাহলে কিন্তু আপনি টোটাল ভ্যালুটা পেয়ে যাবেন। এখানে এই কাজটাই করছে, যে দেখেন, যে কনসিডার দ্য ডেন্সিটি অফ স্টেটস ফর এ ফ্রি ইলেকট্রন given by the equation is 3.69. Calculate the density of states per unit volume with energies between 0 to 1 electron volt. 1 electron volt. বুঝছেন, এই 0 থেকে 1 electron volt এর মধ্যে you want to know the density of states. এখন দেখেন, the volume density of quantum states from equation 3.69. ঠিক আছে, 3.69. তাহলে এখানে কি করব, কি করা যায়, চলেন দেখি। প্রথমে কি করতে দেখেন, এই যে ডেনসিটি অফ স্টেটস দে আর ইন্টিগ্রেটিং ওভার আ সার্টেন রেঞ্জ। এই যে জিই ইনটু ডি, ডি হলো ছোট 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 ভাগ করছে। ওই যে একটা তরমুজের দাম 100 টাকা, দ্য প্রাইস অফ 1 ওয়াটারমেলন ইজ 100 টাকা, দেন হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ 10 ওয়াটারমেলন, 10 ইনটু 100। এখানে এই জিনিসটাই করছে, যে ডেনসিটি অফ স্টেটস কে এই যে ছোট ছোট এনার্জিতে ভাগ করে এটা দিয়ে গুণ দিচ্ছে। Now you have to integrate it over to 0 to 1 electron volt. আপনি যদি এত অ্যানালজি না বুঝেন, তাহলে সহজ কথা, if you are not understanding these analogies, by simple means you need to do what you need to do. Whenever a range is given, you have to integrate over that range and put the value GE into D. G is the density function, okay, or the density of states. Now GE into DE. Now what is the value of GE? Now we have to put the value GE here. এখানে GE put করতে হবে। Now if we put the value of GE here, তাহলে এখানে দেখেন, এখানে একটু খেয়াল করেন, এই ইন্টিগ্রেশনটা কিসের সাপেক্ষে হইতেছে, in which respect we are doing the integration here? With respect to E, energy. That means without the energy all the values will be constant. এগুলো সিম্পল ইন্টিগ্রেশন বলতেছি। ইন্টিগ্রেশন যদি ভুলে যান, একটু কলেজের বইটা একটু চেক করবেন। এটা হলো ইন্টিগ্রেশন করছি ডি এর রেসপেক্টে। যেমন দেখেন, আমি আপনাদের বলি, ইফ ইউ আর যদি ভুলে যান, আমি একটা জিনিস দেখাই, তাহলে আবার মনে পড়বে। দেখেন, আমি একটু দেখাই। সাপোজ ইউ আর ইন্টিগ্রেটিং 2x স্কয়ার, ইউ আর ইন্টিগ্রেটিং 2x স্কয়ার dx, ওকে, ধরেন যে 2 এখানে, এখানে 0, ইউ আর ইন্টিগ্রেটিং দিস। তো ইন্টিগ্রেশনটা কি হয়, আমাদের সেই সোনালী অতীতের কথা, হ্যাঁ, যে বাচ্চাকালে ইন্টিগ্রেশন পারতাম। দিস 2 ইজ কনস্ট্যান্ট, সো দিস 2 উইল বি ইন ফ্রন্ট। এন্ড x স্কয়ার কে আপনি ইন্টিগ্রেশন করবেন, কি হবে, x 2 + 1 ডিভাইড বাই 2 + 1। ঠিক আছে, এরপর তো লিমিট আছে। এটা ছিল আমার ইন্টিগ্রেশন, মনে পড়ে? দিস ওয়াজ মাই ইন্টিগ্রেশন। why 2 is in front, sir? Because 2 is a constant term. I am integrating with respect to x, so only x will be changed. এখানে দেখেন সেম জিনিসটাই করছে। here we are integrating with respect to e, that means all other terms except e is constant, that is why it is in front, সামনে এসে পড়ছে। এরপর হলো যে দেখেন, এরপর বাচ্চাদের ইন্টিগ্রেশন, root e, what do we understand by root e? We understand that the root e means e to the power half. এই জিনিসগুলো যদি না মনে থাকে, একটু মনে করেন। root over e, what does that mean? This means the power or order of e is half. Now if you do the integration, সবাই কি শুনতেছেন আমার কথা, বুঝতেছেন? জি স্যার, শুনতেছি। Thank you. So we are doing the integration with respect to e. We are doing this integration. এই ইন্টিগ্রেশনটা যদি করি, তাহলে দেখেন কি হবে, একটু দেখেন আমার সাথে কি হবে, e half plus 1, নিচে হবে সিম্পল বেসিক ইন্টিগ্রেশন করতেছে, একদম বেসিক প্লাস, কোনো কঠিন কোনো ইন্টিগ্রেশন না। তাহলে ইফ উই ডু দ্য ইন্টিগ্রেশন, এখানে যদি এটা যোগ দিই, কি হবে, e to the power 3/2 divided by 3/2. Now if we simplify, তাহলে এটা উল্টে যাবে না, নিচেরটা উল্টে যায়, the lower part will be reversed and e to the power 3/2. দেখেন, এটা এখানে এটাই লিখছে। আমি প্রত্যেকটা লাইন বুঝায় করতেছি, যাতে আপনাদের মুখস্থ করতে না হয়, বা অ্যাট লিস্ট যদি ম্যাম করেন, বুঝা যাতে মনে রাখেন। So দেখেন, the volume density of quantum states is here. এই যে আমাদের ভলিউম ডেনসিটি বা ডেনসিটি অফ কোয়ান্টাম স্টেটস পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে, মানে নাম্বার অফ কোয়ান্টাম স্টেটস।
ঠিক আছে, পার ইউনিট ভলিউম। এখন এখানে কি করবেন, এখানে ভ্যালু বসাবেন। উইল ইনজেক্ট দ্য ভ্যালুজ হিয়ার, আমরা এখানে ভ্যালু বসাবো। ভ্যালু যদি বসাই তাহলে দেখেন, স্যার এনটা কিসের স্যার? বুঝি না স্যার এন ইকুয়াল টু স্যার ওটা দেওয়া স্যার, এনটা মিনিংটা কি স্যার? এন এর ইউনিট, জি স্যার। ইউনিট নিয়ে বলতেছি, আমি একটু শেষ করি বলবো। এখানে দেখেন যে এই যে এখানে হলো এই যে ভ্যালু, এটাই হলো আমার টোটাল কয়টা স্টেট আছে এটা বোঝা যায়। এখন দেখেন 4 পাই গুণ দিছে 2 into m, this is the mass of the electron. Mass of the electron is 9.11 into 10 to the power 31 kgs. এখানে হলো এটা একটু মনে রাখেন, এটা হলো -31 আর কি, ঠিক আছে, -31। এখানে মাইনাসটা বোঝা যাচ্ছে না। তো এরপর হলো এখানে নিচে আছে হলো প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট 2/3। এনার্জি হলো দেখেন, এখানে একটা কথা একটু দেখেন যে স্যার এখানে তো রেঞ্জ 1 থেকে 0, এটা কিন্তু 1 থেকে 0 হওয়ার কারণে ধরেন যে এই জিরোর পার্টটা হলে তো ইটা চলেই যাবে, সো আলটিমেটলি এটাই আসবে আর কি, বুঝছেন, যে লিমিট বসানোর পর এটাই আসবে। আফটার পুটিং দ্য লিমিট দিস টার্ম উইল বি শোন। তো এরপর 2/3 বসাইছেন। এনার্জি হলো যে 1 ইলেকট্রন ভোল্ট আছে না, 1 ইলেকট্রন ভোল্ট হলো 1.6 into 10 to the power -19 জুল। তো মনে রাখেন, এগুলো নাহলে বাসায় পরে মাথা গরম হয়ে যাবে যে কোন ফের কি হলো স্যার। 1 ইলেকট্রন ভোল্ট এগুলো সব স্যার এখনই মাথা গরম হয়ে যাইতেছে স্যার। হ্যাঁ, মাথা গরমের মতো করাই নেই এখন আমি কিছু। 1.6, আপনারা কঠিন কঠিন বইলে আপনাদের মাথাটা আর ওই মাইন্ডসেটে নিয়ে নিছে, এই কারণে হলো আপনাদের সবই কঠিন লাগে। এটা এই জিনিসটা 1 ইলেকট্রন ভোল্ট ইকুয়ালস টু 1.6 into 10 to the power -19 জুল, এটা আপনারা ইন্টার থেকে করে আসতেছে ফ্রম এইচএসসি লেভেল। কঠিন লাগতেছে স্যার, কঠিন লাগা যাব না। তাহলে দেখেন এই যে এনার্জিটা, মানে এখানে আমি সবকিছু এসআই ইউনিটে বসাইতেছি, বুঝছেন, এসআই ইউনিট। এই কারণে ম্যাসটা বসাইছি কেজিতে, ইলেকট্রনের ম্যাস, প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট বসাইছি, প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এটা এসআই তেই আছে 6, প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট আপনাদের ক্যালকুলেটরও পাবেন, শিফট টিপ দিয়ে 7 টিপ দিবেন, দেখবেন যে অনেক কনস্ট্যান্ট এসে পড়ছে। এনি ক্যালকুলেট মানে যদি আপনি ভালো ক্যালকুলেট করেন 2/3 1.6, এখানে ভ্যালু বসাইছি, এটা করে দেখবেন যে এটা আসছে। একটা মজার জিনিস দেখবেন, যেটা বাসায় করে আপনার আরো ম্যাথস খারাপ হবে, যে ক্যালকুলেটরে যখন এটা ভ্যালু বসাবেন, whenever you put this value in the calculator you will see the value is coming 0, ভ্যালু 0 আসতেছে। তো তখন তো আপনার আরো ম্যাথস খারাপ হয়ে যাবে, স্যার এমনি অবস্থা খারাপ, আবার ভ্যালু 0 আসতেছে। তো ভ্যালু 0 কেন আসবে? কারোর সময় যদি ক্যালকুলেটর থাকে একটু করতে পারেন, কারোর সময় কি ক্যালকুলেটর আছে? আচ্ছা, ভ্যালু বোঝানোর আগে আপনারা কি সবাই বুঝছেন জিনিসটা? যেমন একজন কোশ্চেন করছিল ইউনিটটা নিয়ে, ইউনিট নিয়ে বলতেছি, বাকিটুক কি বুঝছেন? ইউ গাইস গেটিং ইট? মানে কেমনে করলাম অঙ্কটা? হ্যাঁ, সবাই এত চুপচাপ কেন? সবাই কি মানে ভাষাহীন হয়ে পড়ছে, স্পিচলেস? আমি শুনতেছি না। হ্যালো স্যার সবাই মনে হয় ঘুমাই গেছে। না স্যার আপনি একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সব শুনতে। সমস্যা নেই, আমি পরে নিজেরাই পড়াই। আচ্ছা দেখেন, এখানে এই যে ইউনিটটা, এটা হলো যে প্রথমে বাংলায় বলে ট্রান্সলেট করি, একক আয়তনে কতগুলো স্টেটস আছে, একক আয়তনে কতগুলো স্টেটস আছে, ইন দ্য ইউনিট ভলিউম হাউ মেনি স্টেটস আর অ্যাভেলেবল। এই কারণে মিটার কিউব আসছে, বুঝছেন। আমি যদি আপনাকে ঐকিক নিয়ম ইউনিটারি ম্যাথ দিয়ে বুঝাই, ইউনিটারি ম্যাথ, তাহলে দেখবেন অনেক ভালো বুঝতেছেন। কেমনে দেখেন, আমি বলি জিনিসটা আসলে কি বুঝাইছে। জিনিসটা বুঝাইছে হলো, ধরেন যে 10 মিটার কিউব ভলিউমে আপেল আছে ধরেন 100টা, 100 অ্যাপেলস। 10 মিটার কিউব জায়গায় আপেল আছে 100টা, কিন্তু 10 মিটার কিউব ভলিউম। সো আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে ইউনিট ভলিউমে হাউ মেনি অ্যাপেলস আর দেয়ার ইন ইউনিট ভলিউম, তখন আপনি কি করবেন, 1 মিটার কিউবে আছে 100 by 10, so 10, that means 10 অ্যাপেল পার মিটার কিউব। অ্যাপেল পার মিটার কিউব বলেন না, পার মিটার কিউব অথবা মিটার কিউব ইনভার্স 1। সো এখানে এটাই করছে যে দিস আর দা স্টেটস অ্যাভেলেবল ইন ইউনিট মিটার কিউব, ঠিক আছে। এটা হলো মিটার কিউবে আছে, এটা সেন্টিমিটার কিউবে আছে, মিটার কিউবে রাখলেই হবে, সেন্টিমিটারে নেওয়া লাগবে না। ভ্যালু বসাবেন, অঙ্ক ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা হলো ব্যাপার, ইউনিট ভলিউমে এটাই হলো বুঝা। তো ও আচ্ছা, এখন হলো যে ক্যালকুলেটরে এটা কিভাবে বসাবেন। ক্যালকুলেটরে এত বড় ভ্যালু বসালে দেখবেন যে এখন যদি আপনারা সবার সামনে ক্যালকুলেটর থাকে, যদি লেখেন 10 to the power -34 হ্যাঁ টু দি পাওয়ার 3, তাহলে দেখবেন যে ভ্যালু আসতেছে 0। তো এই অঙ্কটা তাহলে আপনি ক্যালকুলেটরে কিভাবে বসাবেন, ঠিক আছে, মানে ক্যালকুলেটরের পরীক্ষায় আসলে আপনি কিভাবে সাজাবেন অঙ্কটা, এটা একটু দেখেন, সবাই একটু দেখেন ঠান্ডা মাথায়।
একটু মনোযোগ দিতে হবে, হ্যাঁ একটু মনোযোগ দিতে হবে, লেকচারগুলো একটু দেখতে হবে ওভার এন্ড ওভার, তাইলে পারবেন। মানে সময় দিতে হবে, এটা মনে রাখেন, সময় না দিলে পারবেন না এই কোর্সটা। আচ্ছা দেখেন নাও, এখানে যখন আপনি ক্যালকুলেটরে বসাবেন, সবাই কি আছেন তো একটু দেখেন এই জিনিসটা। সবাই যখন ক্যালকুলেটরে বসাবেন 4 পাই 2 ইন্টু 9.11 into 10 to the power minus 31 to the power 3/2 নিচে হইতেছে 6.625 into 10 to the power minus 34 to the power 3 into 2/3 এরপর আছে হলো 1.6 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power 19 সবাই কি বুঝছেন? আমি জাস্ট ভ্যালুটা লিখছি। এখন এখানে যে জিনিসটা করবেন যে ক্যালকুলেটরে বসানোর আগে এখানে 10 এর যে ঘাতগুলো আছে, 10 এর যে ঘাত এগুলার আগে ছোট করে ফেলবেন। ছোট করা মানে কি দেখেন, ইন দা লবের সাইডটা, ঠিক আছে, যে নিউমারেটরের যে সাইডটা, এখানে দেখেন এখানে আছে কত 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 31, এটা হলো 3/2, ঠিক আছে। এরপর হলো এটা হলো, এরপর নিচে কি যাবে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 ইন্টু 3। এখন আপনারা একটু খেয়াল করেন, এই জায়গাটা একটু খেয়াল করেন, এটা কঠিন না, প্রসিডিওরটা একটু বুঝাইতেছি। 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 হলো 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 102, এই যে 34 3 দিয়ে গুণ দিছি, মাইনাস 102, আর মাইনাস 31 ইন্টু 3/2 হলো, আপনারা যখন ভিডিওটা দেখবেন এগুলা ক্যালকুলেটরে কইরা কইরা দেখেন আমার সাথে সাথে, ঠিক আছে, যদি এখন আপনি মনোযোগ দিতে না পারেন। 46.5, ঠিক আছে, এই যে গেল। তাহলে এখন দেখেন উপরে আছে হলো 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 46.5, উপরে যখন আপনি একটা জিনিস উঠাবেন, আমরা মানে বাচ্চা কালের ঘাত অঙ্ক করতেছি, তাহলে হবে কি প্লাস 102, এগুলো সবগুলো পাওয়ারে আছে, 102 ইজ ইন পাওয়ার, 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 46.5 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস, তো এই হিসাবটা করে আপনি দেখবেন যে আপনার এই ভ্যালুটা আসছে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 55.5 স্যার। হ্যাঁ সুন্দর, মাইনাস 55.5। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা হলো আসছে, এটা পাওয়ার 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 55.5। এখন এখানে কি করবেন আপনি একটু দেখেন, সবাই দেখেন কিন্তু ব্যাপারগুলো আমি কি করতেছি। এখানে এখন আপনি কি করবেন, যে 10 এর ঘাতগুলো আছে না, এই 10 এর ঘাতগুলোকে সরাই দিবেন, 10 এর ঘাতগুলোকে সরাই দিবেন। দেখেন 10 এর ঘাতগুলোকে যদি আপনি সরাই দেন, আপনি 10 এর ঘাতগুলোকে যদি সরাই দেন, তাহলে এখন দেখেন তাহলে কি হবে, 9.11 এর সাথে 9.11 এর সাথে 82 কে যাবে হলো আপনার 3/2, এটার পাওয়ারে যাবে হলো 3/2। এখন এই 3 পাওয়ার কিন্তু চলে গেছে, এবং এখানেও ঠিক সেম, যে এখানেও ঠিক সেম, যে এই 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 চলে গেছে, এই কিউবটা এখন চলে যাবে হলো 6.625 এর সাথে, 6.625। আপনি যদি আমার সাথে সাথে করতেন তাহলে আসলে আরো ফিল পাইতেন। এটা হলো পাওয়ার 3, এর উপরে যাবে কত, উপরে যাবে হলো 10 টু দি পাওয়ার 55.5। স্যার মাইনাস হবে না স্যার? মাইনাস হবে না তো, ওই যে উপরে উঠে গেল না, প্লাস হয়ে গেল না, এই যে 100 জি স্যার। দেখেন আমি বুঝাই, 2 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3, আর নিচে যদি 2 টু দি পাওয়ার 6 থাকে, এটার উত্তর কি বলেন তো? 2 টু দি পাওয়ার 3 স্যার। দাঁড়ান 2 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 আছে, উপরে 2 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3, নিচে 2 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6, তাহলে কি 2 টু দি পাওয়ার 3 হয়ে যাবে না? কারণ উপরে 6টা উঠলে প্লাস হয়ে যায় না? জি স্যার। বুঝছেন, এগুলো এখন সিম্পল ম্যাথ করতেছি 9 10 এ। এখন হলো এই ভ্যালুটা
এই যে সবাই এই ভ্যালুটা আমি একটু লাল মার্ক করে দেই, এটা পরে বাসায় এই ভ্যালুটা আপনি ক্যালকুলেটরে বসান, পুট দিস ভ্যালু ইন দ্য ক্যালকুলেটর, দেন ইউ উইল গেট দিস রেজাল্ট। এই রেজাল্টটা পাবেন। স্যার এত কাহিনী কেন করলেন? এটা যদি সরাসরি ইফ ইউ পুট দিস ভ্যালু ডাইরেক্টলি অন টু ইউর ক্যালকুলেটর ইউ উইল গেট জিরো, মানে জিরো আর দেখাবে আর কি, মানে এই ভ্যালুটা দেখাবে না, বুঝছেন? তো এই কারণে এত প্যারা নিলাম যে ক্যালকুলেটরে এটা বসাইতে হলে ভালোভাবে বসাইতে হয়, বুঝছেন? এই যে এইভাবে বসাইতে হয়। এখন বসালে দেখবেন না যে 10 টু দি পাওয়ার 55.5। ঠিক আছে, তো এই হলো আমার হিসাব নিকাশ গেল। সো থ্যাংক ইউ। আমাদের মিডের আগে আমরা এটুকুই রাখলাম। স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার ওই যে ওখানে স্যার